मो तरफरु एवं आम समस्तଙ୍କ तरफरु करुणामयी माँ एवं परम प्रभु को अजस्र कृतज्ञतार प्रणाम जनाउछि एवं श्रद्धार सह चित्त भाई को स्मरण करुछि समस्तଙ୍କ तरफरु एवं आपण मानक शुभेच्छा जनाउछि। अति आदरणीय आमर अपा को सरोज बालापा को नमस्कार जनाउछि। आज आमे प्रभु को तांकर रचित पुणी गोटे कविता शुणेबा ना रही तार मैन द डेस्पट ऑफ कंट्रारीज। आमे निकट रे आई बोली छोटिया कविता आई ना रे छोट कैप्शन रे कविताटी पढ़िथिले एवं सेथिरे देखिथिले मु कोन ए मनुष्यटी को कि भली भाबरे प्रभु माने विद्रूप करिसंती बा तार सत्तार अस्तित्वर मर्यादा को देखैछंती कोन बोली आहुरी माने अधिक भाबरे स्ट्रांग भाबरे एई कविता रे प्रभु मनीष को गोटे डेस्पट ऑफ कंट्रारीज बोली कहउछंती। टिके मनोजग देखि सुनिमा टिके कंपैरेटिवली कष्ट लाइन गुडी को ताको ओडिया रे एमति मो करिछि विपरीत रीतिर छत्रपति। मनीष होछि मैन से सब विपरीत रीति गुडी कर छत्रपति। और सहज भाषा रे कहले एक छत्र शासक से विपरीत स्वभावर एमति भी कहयौ। एबे प्रभु को भाषा बुझिबा फर्स्ट अंजरे कहले आई एम ग्रेटर देन द ग्रेटनेस ऑफ द सीज। के कहूची मनुष्यटी कहूची आई एम ग्रेटर देन द ग्रेटनेस ऑफ द सीज, ए स्वीट टॉर्नेडो ऑफ गॉड एनर्जी, ए हेल्पलेस फ्लावर दैट क्विवर्स इन द ब्रीज। I am weaker than the reed, R-E-E-D, reed, one breaks with each. ओडियाटा देखिबा सागरर विशालता ठारू अटे मु विशालतर, क्षिप्र घूर्णी बात्या देव शक्तिंकर। देवतार जो एनर्जी गॉड एनर्जी से जदि गोटे घूर्णी बात्या सृष्टि करि देबे क्षिप्र घूर्णी बात्याटे सेही भली शक्ति भी मोर अछि। मनीष कहूची आउ समुद्र ठारू मु विशालतर, सागरर विशालता ठारू अटे मु विशालतर, क्षिप्र घूर्णी बात्या देव शक्तिंकर ताठारू मु सेतिकी शक्तिशाली। तापरे सांगे सांगे पुणी कोन मु मनीषटा कोन विपरीत रीति तो विपरीत स्वभाव। ए हेल्पलेस फ्लावर दैट क्विवर्स इन द ब्रीज, असहाय पुष्पटिए प्रकंपित हेउथाए धीर समीरणे। मु गोटे एमिति असहाय पुष्प छोटिया फुलटिए जे टिके समीरण बहिले सी हलु थाए थरु थाए, स्टेबल हेकि रही पारेनी, स्थिर हेकि रही पारेनी, पवन रे से हलु थाए। आउ कोन ना आई एम वीकर देन द रीड। रीड होची जो हमर पानी भितरे जो गछ गुडी को सब नथांदी जल भितरे बढ़ंती से माने तो सेमानकर जोटा कांड माने साधारणतः चेरटा भितरे थाए सब गछ मानकर, किंतु रीड गुडी को होची जल भितरे जो गछ गुडी को तांकर कांड भी भितरे, चेर भी भितरे, कांड भी भितरे से गछ गुडीकर तांको रीड कहंती। ताकू एठी ओडिया लिखाला जे जल मध्ये बढ़ुथिबा गछटीर कांड ठारू दुर्बलतर। जो गछटी जल भितरे बढ़ुची तार जो कांड से केते वीक हेथिबो, केते दुर्बल हेथिबो, कारण पानी भितरे अछि ना, से नेचुरली दुर्बल हबो, स्ट्रांग हे परिबो नेते। ताठू भी मु दुर्बलतर मनीष विखंडित हो जाए अति सहजरे। मनीषटी केते सहजरे जे विखंडित हो जाए ता समस्त को जना, किंतु से कहूची मु सागर ठू विशालतर, मु देवशक्तिंकर घूर्णिबात्या ठारू भी आवरी सेही भला मोर एनर्जी। सेकंड स्टैंजा को जिबा आई हार्बर ऑल द विजडम ऑफ द वाइज। खाली भाषा गुडी को सब सुनथांतु प्रभु केमिति अपोजिट अपोजिट जोडी करी कहिसंती। आई हार्बर ऑल द विजडम ऑफ द वाइज इन माय नेचर of stupendous ignorance। धारण करिथाए प्रज्ञामानर सकल प्रज्ञा कोठी प्रचंड अज्ञतारे भरा मो प्रकृति मध्य रे। मोर प्रकृति होची माय नेचर होची कोन प्रचंड गोटे अज्ञानतारे भरपूर हेथिबा मो प्रकृति, किंतु मु कहूची कोन ना मु एकदम विजडम ऑफ द वाइज को मु धारण करिछि। सब प्रज्ञामानकर जो सकल प्रज्ञा सेटा मो भितर अछि। मनीष कहूची से कथा, किंतु निजे इग्नोरेंस रो प्रचंड अज्ञानता भितर अछि। ऑन ए फ्लेम ऑफ राइचियसनेस
I fix my eyes while I wallow in sweet sin and join hell's dance. ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମତେ ତ ପଢିବାକୁ କେବଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ମୂଳ କଥା ଆମର ଅଛି ମା ବହିର ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ଏକଦମ ଟିକିଏରେ କହିବି, ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ରାଇଚିୟସନେସ୍, ଦୃଷ୍ଟିମ ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ ଚରିତ୍ରବତାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରେ। ମଣିଷଟି ନିଜକୁ ମାନେ ସେ କେତେ ଚରିତ୍ରବାନ ବୋଲି ଦାବି କରେ, କେତେ ଆଦର୍ଶ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ପୃଥିବୀରେ। ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜବାଦକୁ କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଜିମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଆଦର୍ଶ ସେ ପୃଥିବୀରେ, ସୋସିଆଲିଜିମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଏଇ 100 ବର୍ଷ ଭିତର ଏଇ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଓପେନ ସିକ୍ରେଟ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତଳ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଆଦର୍ଶ ତିଆରି କରିଛି, ଅନ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଚିୟସନେସ୍ ଆଇ ଫିକ୍ସ ମାଇ ଆଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛି କଣ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ୱାଲୋ ଇନ୍ ସୁଇଟ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ହେଲ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦ ପାପରେ ଲୁଟୁଥାଏ ମୁହିଁ, ନରକର ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ଥାଏ। ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଟାୟାର ଏଇଟା। ସୁଖଦ ପାପ କହିଲେ ଆମେ କେତେ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ପାୱାରରେ ଥାଇକିରି ମାନେ ନିଜର ପାୱାର ଯୋଗୁ ସେ ଯିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବା କଥା, ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକିରି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଆମର ମାନେ ଚାକିରି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଖଦ ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆହୁରି ତ କେତେ ଉଦାହରଣ ହବ, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ନାରୀଟି ଭିତରେ ମାକୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ, ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଯୋଉ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଖଦ ପାପ ନୁହଁ କି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ରଖିଛେ ଏବଂ କେତେ ଆଦର୍ଶ ରଖିଛେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ମଣିଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଆଇ ୱାଲୋ ଇନ୍ ସୁଇଟ୍ ସିନ୍, ଘୁଷୁରୁ ଥାଏ ମୁଁ, ସୁଖଦ ପାପରେ ମୁଁ ଲୁଟୁଥାଏ। ଲୁଟୁଥାଏ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଜିଆ କେଞ୍ଚୁଆ ସବୁ ଲୁଟୁଥାନ୍ତି, ପାପରେ କୀଟ ଭଳିଆ ସେ ଲୁଟୁଥାଏ, ସୁଖଦ ପାପ ସେଟା, ନରକର ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ଥାଏ। My mind is brilliant like a full-orbed moon. Its darkness is the caverned troglodytes. Troglodytes. I gather long time's wealth and squander soon. I am the epitome of opposites. ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ସମ ମନ ମୋର ଦୀପ୍ତିମାନ। ମଣିଷ କହୁଛି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ମୋ ମନ ବିକଶିତ, ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ ମୋ ମନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର, ତାର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୁହାବାସୀ ସମ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରୋଗ୍ଲୋଡାଇଟ ଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଗ୍ଲୋଲାଇଟ ଭଳିଆ ଗୁହାବାସୀ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲିଖିଛି, ଗୁହାବାସୀ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି। ଇଆଡେ କହୁଛି ମନ ମୋର ଦୀପ୍ତିମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରିୟାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀର ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫାବାସୀ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଭଳିଆ, ଜୀବ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ତା ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ରହିଛି। ଏବଂ ୱେଲ୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ଆଇ ଗ୍ୟାଦର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ସ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଣ୍ଡର ସୁନ୍, ଦୀର୍ଘ କାଳବକ୍ଷେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଯେ ସମ୍ପଦ, ଅବିଳମ୍ବେ ଅପଚୟ କରିପାରେ ତାହା। ଆମର ଦେଖୁଛେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ରାତାରାତି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି, ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି କେମିତି। ତେଣୁ ସେଇ ମଣିଷ ସମ୍ପଦକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଅର୍ଜନ କରେ, ସେମିତି ବି ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରେ, ଅପଚୟ ବି କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ମୁଁ ସକଳ ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ସବୁତକ ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ରହିଛି, ମୁଁ ମଣିଷଟି ହଉଛି ତାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ମାନେ ଏପିଟମ୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିଟ୍ସ। ଶେଷ ଦି ଧାଡି କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର 14ପଦୀ କବିତା, ସନେଟ। 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଏତିକି ମଣିଷର ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ 2 ଲାଇନରେ କନକ୍ଲୁଜନ କହିଲେ, ଆଇ with repeated life, deaths, sleep, surprise, I am a transience of the eternities.
ମୃତ୍ୟୁର ମହାନିଦ୍ରାକୁ ଚକିତ କରିପାରେ ମୁହିଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜୀବନର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ବଡ ଡିପ୍ ଫିଲୋସଫି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ମହାନିଦ୍ରା ତାକୁ ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ଚକିତ କରିଦଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଡରେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମୋର କଣ କରିବ? ଜୀବନ ଗୋଟେ ଥର ସରିଲା, ଆଉଥରେ ଚାଲିଛି। ଇଟର୍ନାଲ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଜୀବନର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପୁନଃ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ମହାନିଦ୍ରା, ସେ କିଛି ମହାନିଦ୍ରା ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଚକିତ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ତୁ ମହାନିଦ୍ରା କହୁଛୁ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ହେଇ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ଏବେ ମଲି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ନିଦ୍ରାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଚକିତ କରିଦଉଛି। ଆଉ କଣ, ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଟ୍ରାନଜିଏନ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନିଟିଜ, ଶାଶ୍ୱତ ସକଳର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନଶ୍ୱର ସତାଟିଏ ମୁଁ। ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଉ ଇଟର୍ନିଟି ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ନଶ୍ୱର ସତା ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବି ସେଇ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ବିପରୀତ ରୀତିର ଛତ୍ରପତି। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚକିତ କରିଦଉଛି ଜୀବନର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଶ୍ୱର ସତା। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ଲେଖର ସାଧନା କରି, ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି, ଏତେ କରୁଣା ଢାଳି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଅବତରଣ କରି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଲେଣି। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବହୁତ ଖୋଲା ହେଲେଣି ମାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ, କରୁଣା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଖୋଲି ଚାଲିଥିବା, ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୋଉ ମଣିଷଟିକୁ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ରୀତିର ଛତ୍ରପତି ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବେନି। ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସତ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କୃପାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ଅନୁବାଦରେ ଆଣିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ମାଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କୃପା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ କୃପାର ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନୀୟ ସରୋଜ ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅପା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରେମମୟୀ ପରମ ଜନନୀ ମା ମୀରା, ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟର ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆପାତତ କ୍ଲାସଟି ଶେଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଜି ଆପାତତ କ୍ଲାସ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ପଢା ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିକି କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପା, କବିଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। କବି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ, ଫ୍ୟୁଚର ପୋଏଟ୍ରି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଅପା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁସୃଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ହବା ଦିନରୁ ଯେମିତି ରତ୍ନପ୍ରଭାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଓପନିଂ ରହିଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ ଏକାଠି ଖଞ୍ଜି ଦଉଛନ୍ତି, କବିତାଟିକୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତାକୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଏ ବହିଟି ପାଉଛି, ଯୋଉ ବହି ଆଣିବା କଥା ସେ ବହି ନ ଆଣିକି ଏ ବହି ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ସବୁ କଥା ଭାବିକି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ ବା ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଜନା କରୁ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ। ଟିକେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଯଦିଓ ମଝିରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।
କାହିଁକିନା ଅପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଯୋଉ କବିତାଟି କହିଲେ, ତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଯାଉ, କାଲି ବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପଢୁ ପଢୁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହବ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଟିକେ କହିଦେବି ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ବିରାଟ ବୋଲି ଭାବେ। ଅଶ୍ୱପତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ତପସ୍ୟା ସାରିକି ତୃତୀୟ ତପସ୍ୟାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ରକମର ପ୍ରତିଫଳନ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ଏଇନା ବି ୟା ପରେ ପରେ ପଢିବି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବିୟଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବିୟଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ହିଁ ରହସ୍ୟ ମନର ପହଞ୍ଚ ପାରାନ୍ତରରେ। ମୋ ରହସ୍ୟକୁ କୌଣସି ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। I am the goal of the travel of the suns. ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ଶ୍ରମ କ୍ଲେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ I am the goal of the travel of the suns. ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ଶ୍ରମ କ୍ଲେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ। My fire and sweetness are the cause of life. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଧାଇ ସବୁ। ମୋହରି ବହ୍ନି ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାଣର ହେତୁ। ମାଇ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟନେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବିନେସନ, କଣ୍ଟ୍ରାରିଜ କଥା ପାଇନେ ପଢୁଥିଲେ, ବୈପରୀତ ଭାବ। ମାଇ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟନେସ୍ ଆର୍ ଦ କଜ ଅଫ ଲାଇଫ। ମୋହରି ବହ୍ନି ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାଣର ହେତୁ। ବଟ୍ ଟୁ ଇମେନ୍ସ ମାଇ ଡେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଜୟ। କିନ୍ତୁ ଅତୀବ ବିପୁଳ ମୋର ବିପଦ ଏବଂ ମୋର ହର୍ଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଟିକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ଏତେ ମନ୍ଥର କାହିଁକି? ମଣିଷ କେତେ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି 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 ନଉଛି। ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବି ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ। ଯଦିଓ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହାର ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ କରୁଛି ସେ କେତେ ସ୍ଲୋଲି କରୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ମଣିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମନଟାକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବା ଆଖି ମାନଙ୍କୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିବା ଚମତ୍କାରିତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ କୋଳାହଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ମନଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ମଦର ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମାଇ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସେ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନଟି କଣ ମାନେ, ମନଟି ସେଇଥିରେ ତାର କଳ୍ପନାର ବୁଢିଆଣି ଜାଲ ବୁଣି ବୁଣି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ତାର ମନଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲା, ସେ ସେଠୁ ଡାଉଟ କରେ, ତା ମନରେ ଆସେ ଯେ ମନ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ କଥା ପଢିଥିଲେ, ପରମା ଜନନୀ ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଗାଢ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଅଜ୍ଞାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଜି ଆଉ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରୁନି। ସିଏ ସେହି ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ତରରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗତ ବି ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସେ ଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ ଭାବୁ ଯେ ସିଏ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ସେଇ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ମଣିଷ ଉପରେ ଜାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ସେ ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ
ଆପଣାର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ତଥା ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଢିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି, ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବାର ସବୁ ରକମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ମା କଣ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରତ ମନ, ଆସ୍ପୃହା ଯୁକ୍ତ ଚୈତ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କଷଣ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ଭୌତିକ ସ୍ୱଭାବର ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତା ଛାଡିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ତାର ପୁରା DNA ରେ ରହିଛି। ମଣିଷ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ତାର ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ସେ ଆସିଛି, ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଚାନ୍ସର କଥା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ତାର ଆସିବ, ଅନ୍ୱେଷଣରତ ମନ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି, ଜୀବନ କଣ, ବହୁ କଥା ତା ମନକୁ ଆସିବ। ଆସ୍ପୃହା ଯୁକ୍ତ ଚୈତ୍ୟଟା ଆସ୍ପୃହାରୁ ଆସେ, ଆସ୍ପୃହା ଚୈତ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପୃହା, ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରୁ ଆସେ। ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ, ସବୁବେଳେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ। ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଟିଏ ହେଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କଷଣ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେଇ ଭୌତିକ ସ୍ୱଭାବର ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମା ତେଣୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ସର୍ଟକମିଂସ ବା ଯେତେ ତାର ଅସହାୟ ଭାବ ରହିଛି, ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଭିତରେ ରହିକି ଗୋଟେ କାରାଗାର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାନର କାରାଗାର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ମନଟି ଅତି ଜଷ୍ଟ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତା ମନଟି ଗୋଟେ ମହମବତୀ ବି ହବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ତାର ମନ ଏତିକି ମାତ୍ର ଡେଭଲପ କରିଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ପରମା ଜନନୀ, ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା କେତେ ଗୁଡିଏ ସର୍ତ୍ତର ଆରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ନା କେତେ ବେଶ ଜଟିଳ ଗଣ୍ଠି ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡିକ କି କ୍ରମଶଃ ହୁଗୁଳା ଓ ଅଧିକ ହୁଗୁଳା କରି ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି, କାରଣ ଆଦୌ କାଟି ପକାଇ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ୱିଥ ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ବୁଝିପାରିବାନି। ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଭାସ ପାଇପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ବିଧାନରେ, ଯୋଉ ଲ ବା ଯୋଉ ଆଇନରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହଠାତ୍ କିନା ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଏକବାର ଆଲୋକିତ କରିପାରିବେନି, ତାର ନିୟମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କାମ ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେ ବିକଜ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଜଟିଳ ଗଣ୍ଠି ମାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଗୁଳା କରାହଉଛି, ଅଧିକ ହୁଗୁଳା କରାହଉଛି। ତାକୁ ଜମା କାଟିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନରତ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ରୀତିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ବିବର୍ତ୍ତନରତ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିଟି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ, ଆମେ ତିନୋଟି କଥା ପଢିଥିଲୁ, ସେକ୍ସ, ମନି ଆଣ୍ଡ ପାୱାର, এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଏନା ଅପା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କେତେ ସବୁ ବାଦ, ଆଦର୍ଶର କେତେ ସବୁ ବାଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଟା ଭିତରେ ସେ ଜମା ଆଦର୍ଶଟାକୁ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ଖଟକା ରହିଯାଉଛି।
ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ନଲେଜ, ଇନ୍ ଲାଇଟ, ନଟ୍ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଭିତରେ ହବ। ଗ୍ରେଟର ଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ହବନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି, କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ସେଟା ଆମର ମନ ହଠାତ୍ କିନା ଧାରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସୁର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମୁଁ ବଡ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ କହିଲି, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ରୀତିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିରକମ ଧାରାରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୀତି ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାହାଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଟିରେ ଏତେ କାଳୁ ଆପେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁତଃ ସେଇଠାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଟିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବସିକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଆମେ ଯୋଉ 15ଟା ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ଇଗୋ, ଫଲସୁଡ ଏଇ ସବୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯାଇ 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 ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମଟି ସେଇ ମୂଳରୁ ହବ, ରୁଟ ଲେଭେଲରୁ ହବ। ଉପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ହବନି, ସେଟା ମୋରାଲିଟିରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କାମଟା ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସେଇ ପରମା ଶକ୍ତି କଣ କରିବେ, ସେଇ ମୂଳ ସେହିଠାରେ ଯୋଉଠି ବିଜୟୀ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜ୍ୟଟିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାନେ ରୁଟ ଲେଭେଲରୁ, ମୂଳ ଲେଭେଲରୁ ଧୀରେ 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 ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାନବ ଭାଗଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବାଟ ଦେଖାଇ ପରିଚାଳିତ କରିନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ମ୍ୟାନ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ, ଆମେ କହୁନୁ କି କଥା କଥାକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବା ଆମେ ଏବେ ବି କଥା କଥାକେ କହୁଛୁ, କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜୁଛୁ, ସିଂହ ଭଳିଆ ରଡୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନାଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବାଘ ଭଳିଆ କାହିଁ ଗର୍ଜୁଛୁ? ବିକଜ ଅଲରେଡି ୱି ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ୱି ହାଭ୍ ପୋଜେସ୍ଡ ସମ୍ ଆନିମାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଆମ ଭିତରେ ଆନିମାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କିଛି ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆଉ ରିବର୍ଥ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଆମର ରିବର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମଟି କାହିଁକି ରହିଛି, ତାର ମାନେ କଣ? ସେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ରିଫାଇନ କରି 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 ଆଗକୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାନବ ଭାଗଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବାଟ ଦେଖାଇ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରାଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି ଅ ମ୍ୟାନ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆଗେ ମଣିଷଟି ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏକବାର ଝାମ୍ପ ମାରୁଛୁ, ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା, ଏଇ ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଏଇ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଆଗ ହବା। ମଣିଷଟି କଣ ଛୋଟ କଥା କି? କାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ପ୍ରେମିକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷଟି ହବା। ମଣିଷଟି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଭାବିବା କି ଆମେ ନିଆରା, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କିସମର ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, ସେଇ ରକମ ଭାବିଲେ ହବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବେ, ପ୍ରଥମ ହବ ଯେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ଦୟା, କ୍ଷମା, ବୁଝାମଣା ଶକ୍ତି, ସଂଗତିର ଶକ୍ତି, ଏଇଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଢିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ସେଇଠି ତାର ସୀମା ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବେଳକୁ ମଣିଷଟି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ସୀମା ଗୁଡିକ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ ବୁଝିବ ଯେ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ତା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ
ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ କାମ, ଛୋଟ ତ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏମିତି କିଛି ହାଇ ଫାଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣ ଧନ୍ଦି ହଉଥିବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦବ ଯେ ମା ଆପଣ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଯେ କେତେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର କି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କନସିୟସ୍ ହେଲୁଣି, ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟିଏ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଅତି ଦିନ ଭାବେ ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ତା ଲାଗି ଦୂର ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଣିଷ, ସେ ଯେତେ କହୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ସେ ଯେତେ ଗର୍ବ କରୁ, ଏଇ ପଢୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଏନେ କବିତା, ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସିଏ ଯେ ସେ କିଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ଏତେ ବଢିଆ, ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ହବନି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅହଂର ସରହଦ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆମର ଦୁଇଟି କାମ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦବା, ମନ ଦବା, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଅହଂଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଅହଂଟି ବହୁତ ସଟଲ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତର ଚେତନାର ବିକାଶ ଟିକେ ନ ହବ, ଆପଣ ଜମା ଅହଂର ଯୋଉ ଜଟିଳତା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନବରତ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର, ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ସବୁ ଭାବ ଗୁଡିକ ଯେତେ 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 ବଢିବ, ସେ ଅହଂର ଛଦ୍ମ ରୂପ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିବେ ଯେ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଠି ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ କଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତ ହେବେ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସେଇ ଠିକ ଏବଂ ଭୁଲର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକଟା ରହିବନି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଆଉ କିଛି, ତାର ସେ ସରହଦଟା ଚାଲିଯିବ, ସୀମାଟା ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପରମୋଚ୍ଚ ଚେତନା, ପରମ ଶକ୍ତି, ଏମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢି ଦେଇ ଗଲୁ। ଏଇ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା କିଛି କରିହବନି। ସିଏ ତାକୁ ଧୀରେ 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 କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ସବୁ ସେ ଯୋଜନା ହେଇକି ରହିଛି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେଇ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେ ମହାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏଠାରେ ରହିଥିବା ସର୍ବବିଧ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଗଢି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସବୁ ରକମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ସବୁ ରକମର ସର୍ଟକମିଂସ ରହିଛି। ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟାକୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ନା, ନଲେଜଟା କେମିତି ଆସିବ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ, ଉଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ହିଁ ଆଲୋକଟା ଯିବ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନଟା ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଗଢିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅତିମାନସର ଅବତରଣଟି ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ପରମାଶକ୍ତି, ଅତିମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କହିଲେ ଯାହାର ଯେତେ ସାଧନା ଯେତେ ହବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ପରମାଶକ୍ତି, ଅତିମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କରିପାରିବେ।
ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅତି ମାନସର ଡିସେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ଧୀରେ 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 ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମା କଣ କରିବେ, ଅତି ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ନେଇ, ଅତି ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଭିନ୍ନ, ଆମର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଟୋଟାଲି ଭିନ୍ନ, ତାକୁ ସେ ଧୀରେ 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 ଆମ ଭିତରେ ରୋପଣ କରିବେ, ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇକି ସେ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସେଟଲ କରେଇବେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସେହି ମନଟିର ବୋଲଟିକୁ ମାନୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ମନ ପରମା ଜନନୀଙ୍କୁ କଦାପି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମନଟି ହିଁ ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ନିରବ କରିବା, ମନକୁ ଇଏ କାମ କରିବା, ଏସବୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିର କରିବା, ଆ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆହଉଛି। କାହିଁକିନା ମନଟି ପବନ ଭଳିଆ। ଏଇନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ରୁମରେ ବସିକି ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୋର ମାନସିକ ଇଏରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି କୋଉଠି କୋଉଠି, ତାକୁ 1 ମିନିଟ ଲାଗିବନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ। ମାନେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ ର ସ୍ପିଡ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟିକୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମନଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ନିରବ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତେବେ ତୁମର ମନ ପରମା ଜନନୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ମନଟିର ବୋଲଟିକୁ ମାନୁଥିବ, ତେବେ ପରମା ଜନନୀଙ୍କୁ ତମେ କଦାପି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ସେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ କେବେ ସିଏ ଏତେ ବଡ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ମନଟିକୁ ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିଃଶେଷରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ମନଟିକୁ ନିରବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ କେତେ ଯେ କୁଆଡେ ଯେ ଟିକିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମା, କେବଳ ସମର୍ପଣ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ପୁରା ଚୈତ ସତ୍ତାରୁ ଆସୁଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଭିତର ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି, ଏତେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ପଢିବାକୁ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବନି। ସେ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ମନଟି ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୋଳି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣାର ଏଇ ମନଟାରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ହିଁ କଥାକୁ ମାନ, ତୁମର ସେହି ଆତ୍ମାର କଥା, ଯାହାକି ସେଇ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ଏକ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଚୈତ ସତ୍ତା ସ୍ତରରେ ହବ। ଚୈତ ସତ୍ତା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚୈତ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଇ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ନା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା, ଭାବିବାଟା ୱିଥ ଲଭ, ୱିଥ ରେଭରେନ୍ସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମରେ ଭାବିବା ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକା ଏକା ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାହାରିବ, ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଯାଇକି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ସେଇ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ଏକ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ। ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ, ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁପ୍ରେରଣା, ପ୍ରେରଣାଟା ଟିକେ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷ, ଅନୁ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ, ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟି ଅବଶ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରକ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସେହି ମନର କଥା ମାନ ନାହିଁ, ଯିଏ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ପ୍ରତିଭାସ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏପାରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହିକ ଜଗତ। ତେଣୁ ମନ କଣ କରେ, ସେ ସେଇଥିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, କାହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ, କାହାର କିଛି ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି ନା। ସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭାବଟି ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରକମ କଣ ହୁଏ ନା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିକି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଏବା ଝଲସି ଯାଏ, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଏ।
ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଥାପି ରଖ। ସେହି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିମୋଚିତ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ସବୁଟିକୁ ହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ବଢି ନେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଥାପି ରଖ। ସେଇ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିମୋଚିତ କରି ଆଣିବେ। ବିମୋଚିତ ମାନେ ପ୍ରକଟନ କରି ଆଣିବେ, ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ସବୁଟିକୁ ହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଗଢି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ନା, ମାଙ୍କୁ କୁହ, ମାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସବୁ କଥା କହନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁ। ଏଇ ସବୁ ଏଇ କାମଟି ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଶେଷରେ ମା ପୁସ୍ତକର ଏହି ସର୍ବଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅତି ମାନସିକ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବସ୍ତୁତଃ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା ଜଣା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଇଏରେ ସେ କହୁଥିଲା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଧୀରେ 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 ବାହାରିକି ସେ ଜଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣରୁ ପୁଣି ମନ ଆସିଲା। ମନରେ କାହିଁକି ସେ ସମାପ୍ତ ହବ? ମନରେ ସମାପ୍ତ ହବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନରେ ଯଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ମନର ବିୟଣ୍ଡ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ନେଚର କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମା ଲେଖିନଥିଲେ 1960s ଶେଷ ବେଳକୁ ମା ଗୋଟେ ଲେଖିନଥିଲେ, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗୋଇଂ ଫର ଏ ବିଗ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ କୋଲାବୋରେଟ? ଏଇ କଥାଟି କୁହାହଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆମର ପରମା ଜନନୀ ଆମର ହାତକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆସ ମୋ ସହିତ କୋଲାବୋରେଟ କର। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ସତ, ମଣିଷ ରୂପୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ କରିବି ସେ କଥାଟି କହିକି ଶେଷ କରିବି। ତାହା ହେବ ଅବଶ୍ୟ, এটা ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ତାହାର ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଏହି ମନର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଟି କଦାପି ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ପାଖରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଟକି ଯିବନି ଏବଂ ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ କଦାପି ସେ ଆରୋହଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଏଟା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ଏଇ ତଳୁ ହିଁ ସେଇଟି ଲାଗି ଏକ ଆବାହନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଆସିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଇଏରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ହବ। ଏଆଡୁ ତଳୁ ଆଡୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ, ଉପରୁ ଆସିବ ଗୋଟେ କରୁଣା। ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଇଟିର ମିଳନ ହବ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହବ, ପରିପ୍ରକାଶଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆମ ଆଡୁ ଆସ୍ପୃହା ହେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କର ସାଂସନ ହବ। ସେ ଆସିବ, ଆମ ଆସ୍ପୃହା ଏଠୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଶିବେ। ମିଶିବା ଫଳରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ବା ସୃଷ୍ଟି ବା ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ଏହି ତଳୁ ହିଁ ସେଇଟି ଲାଗି ଏକ ଆବାହନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ଆବାହନ, ଯେପରିକି ସେହି ଇପ୍ସିତ ପରମ ଆଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଇପ୍ସିତ ପରମ ଆଲୋକଟିର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ଘଟିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସତକୁ ସତ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରିବା, ତାହାକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିପରି କରି ଏଠାରୁ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ୟାଡୁ ଆସ୍ପିରେସନ ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସତକୁ ସତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆମେ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମାଙ୍କର ପିଲା, ଆମେ ଜମା ସମସ୍ତେ ହୋଲ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କର ପିଲା। କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ ନୁହଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କର, ଅଜ୍ଞାନ ହଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କଦାପି ଆମେ ଦବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଦେଇପାରିବା ନା ଯେ ମା ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜମା ଫେରେଇବାନି, ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି
ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଠି ସହିତ ସେଇ ଆଗମନଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେଇ ପରମୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେହି ଅନୁମତି ଏବଂ ଏହି ନିମ୍ନରୁ ସେଇଟି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଆବାହନ, ଏହି ଉଭୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତି। କିଏ କରିବେ? She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରିଜ, ସେ ହଉଛନ୍ତି heaven and earth, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେତୁ। ସେଇଟାକୁ ଏଇ କାମଟି ମା କରିବେ। ଏଇ ଉଭୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ ତାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ତଥା ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଆବାହନକୁ ସେଯାଇ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେଇ ଅନୁମତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ବହନ କରି ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ମିଳନ ହବ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ମିଳନଟି କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଦର ଇଏ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠିରେ, ସେଇଠି ମା କଣ କରିବେ, ଏଠୁ ଯାହା ହବ ଏବଂ ସେଠୁ ଯାହା ଆସିବ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଆଦୌ କୌଣସି ମାନବ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ଏତିକି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଦୌ କୌଣସି ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏକା ଏକା ମଝିରେ ରହିଥିବା ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ, ଆବରଣଟାକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ପାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ତଥା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହି ବହୁ କଷଣ ବଗର ପୃଥିବୀକୁ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଆଲୋକ ତଥା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମରଣହୀନ ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆଣିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବହିର ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ମା ବହିରେ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ ମା ବହିରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ପଢିକି ଶୁଣଉଛି। ଯଦି ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହିଟି ଦେଖୁଛି। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢିପାରେ, ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମର ଆନନ୍ଦ। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢିପାରେ, ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମର ଆନନ୍ଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଟା ବହୁ ଜାଗାରେ ଭାବେ, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଏକମତ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ମା ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା କରିବନି। ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବୁଝିବ, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଯୋଉ ମାନୁଷୀର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ତପସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବନ୍ଦ ହବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମର ହୋମୱାର୍କ, କେବଳ ଏଠି ପଢିଦେଲି, କ୍ଲାସରେ କରିଦେଲି, କାଲି ଯାଇକି ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଦେଲି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନାଟି କେମିତି କ୍ରିୟା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଶେଷ କଲି, ଆପାତତଃ ଶେଷ ହେଲା। କାଲି ଖାଲି ଯଦି ପରମିଶନ ଦେବେ, କାଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ କହିକି ମୁଁ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ହଉଛି କ୍ଲାସ, ମୁଁ ତ କେବେ ସବୁବେଳେ ରତ୍ନପ୍ରଭାଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଭୋକାଲ ନୁହେଁ, ଏସବୁ କଥା ଏତେ କହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ, କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି। ମୁଁ ତ 9ଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମରେ ବସେ, ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ମୋର ସବୁ ସାନ ଭଉଣୀ, ଭାଇ,
ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ଯାଉଛୁ, ସେ ଭାବନାଟା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉନି, କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ରାତିରେ ବସି ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବା କାହିଁକି କ୍ଲାସଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ଉଭୟ ପଟରୁ ହେଇଛି, କେବଳ ମୋ ଯେ କହୁଛି କି ସରୋଜିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ, ଉଭୟ ପଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି। ହଉ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, କାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନପ୍ରଭା କ୍ଲାସକୁ ଶେଷ କର।